Dear student, welcome to our zoology class. Today we are going to see about hemichordate Barnard glasses. Systematic position, phylum Chordata, subphylum Hemichordata, class Entropneusta, family Trichoderidae, genus Barnard glasses, species Clavigerus. Derivation of name, Barnard glasses clavigerus was recorded and named by Del Sayagyi in 1829. Generic name was derived from two Greek words, balnos and glasses. Balnos means ahan, fruit of oak, and refers to the proboscis projecting from collar, looking like a ahan nut. Hence the common name ahan worm. அகான் நட் அந்த ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா பார்ப்பதற்கு வந்து நீட்டு கொண்டு உள்ளன. இந்த அகான் வேர்ம் என்று பெயரிடப்பட்டது. இந்த கிரேக் வேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதை பெர்னோ கிளாஸஸ் என்றும் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. Geographical distribution. Berner glasses, like all other hemichordates, is a marine animal having a worldwide distribution. About 20 species occur all over the world, especially in the tropical and subtropical seas. Habits and habitat. Berner is a marine, tuberculous and burrowing hemichordate inhabiting shallow waters of intertidal zone, but a few occur deeply waters. Barrow, this is this type. Barrow glasses in the clavigerus in the U-shaped barrow. Posterior vertical limb of barrow. The Barrow glasses vary. The horizontal side வந்து காணப்படுகிறது. This funnel shaped opening of anterior limb. This side branch opening. The animal may conceal the seaweeds and the own burrow in the sand or mud. Next, protective device for the பாதுகாப்பு சாதனம். The inner wall fragile tube smoothly lined by sand particles, mucus secreted in the skin mucous glands of the animal. இது வந்து மணலாலான ஸ்மூத்தாக அந்த வலை போன்ற இந்த உட்சுவர் வந்து உயிரின தோலில் உள்ள சுரப்பி செல்களினால் சுரக்கப்படும் வந்து கோலை திரவத்தால் வந்து வழவழப்பாகவும் அதே மாதிரி ஸ்ட்ராங்காகவும் உள்ளது. இன்னும் அந்த உயிரி வந்து பாதுகாப்பாக வலைநூல் காணப்படுகிறது. அனதர் ப்ரொடெக்ட் டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா செக்ரெஷன் ஆஃப் வந்து ஸ்மெல்லிங் ஓடர் சிமிலர் டு அயோடோஃபார்ம். இந்த அயோடின் போன்ற ஒரு நாற்றமுள்ள திரவத்தை சுரப்பதினால் அந்த வலையிடம் வந்து எந்த ஒரு கொன்றுண் உயிரியும் தீங்கிழுக்கு உயிரியும் வருவதில்லை. இந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர் வந்து ஷோஸ் பாஸ்பரசன்ஸ். இது ஒளி உமிழும் திறனுடையாக காணப்படுகிறது ஒரு சிறப்பினம். நெக்ஸ்ட், மூமெண்ட்ஸ் இடப்பெயர்ச்சி. The worm is sluggish and little affected by external stimuli. It moves in barrow with cilia covering its body surface. The most active part of the body is proboscis. It's elongate and shortened by muscular activity and helps in burrowing. Barnard glasses அந்த புற துண்டங்களால் பாதிக்கப்படாத ஒரு சுறுசுறுப்பற்ற உயிரி. இது வலைநூல் தன் உடலின் மேற்பரப்பை முடியல அந்த குறு இழைகளின் உதவினால் இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறது. இது செயல்மிகு உறுப்பாக பார்த்தீங்கன்னா துதிக்கை அந்த proboscis காணப்படுகிறது. இது தசையின் செயலினால் வந்து நீண்டு சுருங்கி அந்த வலையை வந்து தோண்டுவதற்கு உதவியாக உள்ளது. Next, feeding and breeding. It swallows sand or mud to open diatoms, protozoan, other microorganisms and organic detritus which it feeds. Barnard glasses இந்த உணவு உண்ணும் முறை பார்த்தீங்கன்னா டயட்டம்கள், ஆல்கா, புரோட்டோசோவா மற்றும் பிற நுண்ணுயிரிகள் மணலை வந்து விழுங்குகிறது. மண்ணில் இருக்கும் அந்த கரிம பொருட்கள் மற்றும் உயிரினங்களை இதற்கு உணவாக உட்கொள்கின்றன. நெக்ஸ்ட், எக்ஸ்டர்னல் மார்ஃபாலஜி ஆஃப் Barnard glasses.
shape, size and coloration. The body is soft, elongated, worm-like, cylindrical, bilateral, symmetrical. அது இரு பக்க சமச்சீருடையவை. Measures 10 to 50 cm length. Color is bright with reddish or orange tint. The body is uniformly ciliated. Barnoglasses உடல் முழுதும் சீராக அந்த குறு இழையினால் வந்து மூடப்பட்டுள்ளது. இதில் வந்து எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் மற்றும் அந்த புறச்சட்டகம் அந்த இணை உறுப்புகளை காணப்படவில்லை. ஓகே, division of body. The body is unsegmented but divisible into 3 distinct regions. Parts 1 proboscis. This next caudate, collar, trunk. Proboscis na tudikai. It is a short club shaped or conical uncircular cross section. This is thick muscular wall. அந்த உட்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா எம்டியாக காணப்படும். இந்த வெற்றிடம் வந்து பிரபாசிஸ் அந்த சீலம் எனப்படுகிறது. பிரபாசிஸ் வந்து உடற்குழி எனப்படுகிறது. இந்த பிரபாசிஸ் சீலம் வந்து கம்யூனிகேட்ஸ் அவுட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா பிரபாசிஸ் ஸ்போர் சிச்சுவேட்டட் மிட் டார்சலி நியர் இட் பேஸ். அதில் வந்து பிரபாசிஸ் துளைகள் உள்ளன. Posteriorly and the proboscis narrow, it is slender neck and the proboscis stalk attached the collar. இந்த காலரில் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த proboscis தண்டு மாதிரி கழுத்து பகுதியோடு. இந்த தண்டின் அடியில் தான் வந்து proboscis அடிப்பது வந்து யூ ஷேப் வந்து குருழை கொண்ட புற அடுக்கு செல்களான பல்ல மாதிரி காணப்படுகிறது. அதாவது ப்ரீ ஓரல் சிலிரி ஆர்கன், அதாவது முன்வாய் குறு இழை உறுப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது எது யூஸ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாய்நுள் செல்லும் அந்த உணவு மற்றும் அந்த நீரின் தரத்தை வந்து சோதித்தறிய உதவுகின்றது, குவாலிட்டி. நெக்ஸ்ட் இது காலர், கழுத்துப்பட்டை, காலர். The collar mesosome is the middle short slender part. This is flap-like or funnel-like anterior margin collarate. The wall of collar is thick, highly muscular and encloses a cavity, the collar coelom. இது நடுப்பகுதி உருளை வடிவுடையது, புனல் ஷேப்பில் காணப்படுகிறது. காலரேட் அல்லது கழுத்துப்பட்டை விளிம்பு எனப்படுகின்றன. இது proboscis தண்டை வந்து பின்பகுதியையும் சூழ்ந்து அமைந்து அவற்றை மறைத்துவிடுகின்றன. அந்த கால்ரேட்டில் வந்து பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா நடு உடற்பகுதியிலிருந்து வட்ட வடிவான உடற்குழிகள் இருக்கிறது. இதெல்லாம் வந்து மீசோசில்கள் வந்து எனப்படுகின்றன. நெக்ஸ்ட் ட்ரங்க். ட்ரங்க் மெட்டாசோம் is the posterior and largest part of the body. It is flat and appears annulated circular construction on the surface. Trunks, this is trunks, நடுவுடல். Full length mid dorsal and mid ventral region ridges உள்ளன. நடுவில் வந்து blood vessels காணப்படுகிறது. Trunk differentiate 3 region. Anterior branchial region. This is gill force. முன்பகுதியிலிருந்து சுவாச இனப்பெருக்க பகுதி gill force, சுவாச துளைகள் காணப்படுகிறது. இது dorsally curved gentle wings. This is அந்த இனப்பெருக்க இறக்கைகள். மிட் டார்சல் ரிட்ஜ், முதுகுப்புற மைய முகடு. திஸ் ஹெப்பாட்டிக் சிகா, ஹெப்பாட்டிக் ரீஜியன், இது கல்லீரல் பகுதி. இந்த கல்லீரல் வந்து பெதுக்கம்னு சொல்லுவாங்க, அதிகமாக இது காணப்படுகிறது. போஸ்ட் ஹெப்பாட்டிக் ரீஜன், இது பின் கல்லீரல் பகுதி. இது சானஸ், மலவாய்.
First, branchial genital region. சுவாச இனப்பெரு பார்த்தீங்கன்னா the anterior is branchial region of trunk marked pair of lateral thin flat and longitudinal flaps. The genital wings, the gonads, the gonads மாதிரி வந்து காணப்படுகிறது. This is சுவாச துளைகள். This is சுவாச துளைகள் வந்து உயிரி வளர்ச்சி அடையும் பொழுது எண்ணிக்கையும் வந்து அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சுவாச அந்த இனப்பெருக்க பகுதி சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பேரை வந்து லாங் ஜென்டல் ரிட்ஜஸ் அந்த இனப்பெருக்க பட்டைகள். திஸ் இஸ் அல்லது இனப்பெருக்க அந்த இறக்கைகள் செவில் துளை வரை அமைந்துள்ளன. இது ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனாக செயல்படுகின்றன இவ்விருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஹெப்பாட்டிக் ரீஜன். திஸ் இஸ் மிட் டார்சல் ரிட்ஜ். ஹெப்பாட்டிக் சீகா. திஸ் ஹெப்பாட்டிக் ரீஜன் கல்லீரல் பகுதி. இது மிடில் ஆர் hepatic region trunk smaller than the genital region. This is greenish color. Dorsal surface பார்த்தீங்கன்னா அந்த irregularல intestine வந்து sacculation அது ஹெப்பாட்டிக் சீக்கா அந்த கல்லீரல் பெருக்கங்கள் மாதிரி வந்து காணப்படுகின்றன. சுவாச பகுதியோட சிறிதாக உள்ளது. இது கிரீன் கலரில் இருக்குது. இதில் வந்து நுண் சுருக்கங்கள் மாதிரி அதிகரித்து காணப்படுகிறது. அது வந்து கல்லீரல் பெருக்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஹெப்பாட்டிக் ரீஜன். திஸ் இஸ் பின் கல்லீரல் பகுதி. இட் இஸ் எ போஸ்டீரியர் மோஸ்ட் அண்ட் லாங்கஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி ட்ரங்க், ஆல்சோ கால்டு தி அப்டாமன் ஆர் கார்டல் ரீஜன். It is more or less uniform diameter but posterior and slightly tapers and bears a terminal anus. Okay, this is Balano glass external characters. Thank you, student. See you next class.